So friends, today we are going to learn universal set. So friends, see what is meant by the universal set. Think of bigger, think of bigger set which is accommodate all the given sets under consideration, which is a general known as universal set. So that the set of under consideration are the subset of universal sets. So see here friends, so the think of bigger set which will accommodate all a given sets under consideration, which is generally known as universal set. So that the set under consideration are the subset of the universal set. ठीक है. Now see one examples is given. Suppose we want to study the student in 9th class. We want to study the student in 9th class who frequently remain absent. Then we have to think all the student of 9th class who are in school. So all students in a school, all students in a school are the student of all divisions of class 9 in a school is universal set. So if we are going to study, the if we thinking the student who are frequently absent, then we consider the students of all division of class 9. So here all students are the universal set. All student is a universal set. So here one example in given. See here, cricket team, a cricket team of 15 students is selected from school. So friends, here only 15 students are selected from school, and 15 students are students who are the member of cricket team, So here all the students from school who play cricket is universal set. So here universal set means all students who play cricket in school. So a team of 15 players is a subset of universal set. So here 15 students are, or 15 cricket players are subset. 15 cricket players are subset. Here 15 cricket players is a subset, and all students from school who play cricket is a universal set. So generally the universal set is denoted by U. Generally the universal set is denoted by letter U, and in Venn diagram it is represented by rectangles. So here one Venn diagram is given, and in this diagram the set is represented by rectangle. And it is denoted by U. So here all student in a class, all student in school who play cricket, this is universal set. And team of cricket players, this is a team of cricket player. This is subset of universal set U. Now complement of set. What is meant by complement of set? Complement means, what is meant by complement? Suppose U is a universal set. Suppose consider that U is a universal set and B is a subset of U. Then the set of all elements in U which are not in set B is called complement of B. So friend, understand what is meant by complements of set. Complement of set. U is a universal set and B is a subset of U. Then set of all elements in U. which are not in B
are called complement of B, and it is denoted by B complements or B complements. So in that way it is denoted by two way, B complement or B complements. And B is defined as follows: B complements, which elements are contained in B complements, that is B complement is equal to X such that X belongs to U and X does not belongs to B. So in a B complement, which elements are, that is X belongs to U and X does not belongs to B. Now consider one example. Example 1. U is a universal set. U is universal set, and in that set the elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And A, set A contains the element 2, 4, 6, 8, 10. Now A complements. So you must consider the elements which are in A, which are in U but not in A. So A complements means the elements which are in U, but not in A. That's elements are so here which are in A and which are not in A. मित्रांनो बघा, U हा जो सेट आहे याला विश्वसंच म्हणायचं. आणि आता जसं की विश्वसंच मध्ये कोणते घटक दिलेले आहेत आपल्याला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आणि A हा जो सेट घेतलेला आहे आपण, त्यामध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत 2 4 6 8 10. आता आपल्याला A कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणते एलिमेंट्स लिहायचे आहे की जे कशामध्ये आहेत, U मध्ये आहेत, जे U मध्ये आहेत परंतु A मध्ये नाहीत, मग A आता जसं की आता आपण एक घेतलं, एक U मध्ये आहे परंतु एक हा कशामध्ये नाही, A मध्ये नाही, म्हणून आपण A कॉम्प्लिमेंटमध्ये एक लिहिलं. त्यानंतर 2 हा एलिमेंट घेतला, 2 हा U मध्ये आहे परंतु तो A मध्ये आहे, म्हणून आपल्याला 2 इथे घेता येणार नाही. ठीक आहे. त्यानंतर 3 बघा, 3 हा कशाचा घटक आहे, U चा घटक आहे, परंतु 3 हा एलिमेंट्स कशामध्ये नाही, A या संचामध्ये नाही, म्हणून इथं आपण 3 घेतलेला आहे. त्यानंतर 4 बघा, 4 कशामध्ये आहे, U मध्ये आहे, परंतु तो कशात आहे, आणखी A मध्ये आहे, मग आपल्याला हा 4 घेता येणार नाही. आपल्याला असे एलिमेंट्स घ्यायचे आहेत जे U मध्ये आहेत परंतु कशात नाहीत, A मध्ये नाहीत. अशा संख्यांचा जो समूह आहे त्याला काय म्हणतो आपण, कॉम्प्लिमेंट म्हणतो, आहे की नाही. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल बघा, इथे दुसरं एक्झाम्पल. आता त्यानंतर हेच बघा एक्झाम्पल आपल्याला वेन डायग्रामच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करता येईल. जसं की U हा विश्वसंच आहे, हा U काय झाला, युनिव्हर्सल सेट झाला. आणि या युनिव्हर्सल सेटमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आहे की नाही. आता बघा, आणि आता आपण A सेट कन्सिडर करूया. A या संचामध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत, तर A या संचामध्ये 2 4 6 8 आणि 10 ही एलिमेंट्स आहेत. आणि मग राहिलेले जी एलिमेंट्स आहेत कोणती, 1 3 5 7 9 ही कशामध्ये असतील, तर A कॉम्प्लिमेंट. हे कशामध्ये असतील, A कॉम्प्लिमेंटमध्ये असेल. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. सपोज एक्झाम्पल 2, सपोज U is a universal set and in that set the elements are 1 3 9 11 13 18 and 19. B contains the elements 3 9 11 and 13. आता बघा, इथे आपल्याला B कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणते एलिमेंट्स लिहायचे आहेत, जे U मध्ये आहेत परंतु कशामध्ये नाहीत, B मध्ये नाहीत. मग असे एलिमेंट्स कोणते, जसे की 1 आहे बघा U मध्ये, याच्यात नाही आहे, मग 1 लिहिला. त्यानंतर 3 U मध्ये आहे, 3 B मध्ये आहे, 3 लिहिता येणार नाही. त्यानंतर 9 इथे आहे, इथे आहे, इथे नाही लिहिता येणार.
त्यानंतर 11 यूमध्ये आहेत, 11 बीमध्ये आहेत, इथे नाही लिहिता येणार. त्यानंतर 13 यूमध्ये आहेत, 13 बीमध्ये आहेत, इथे नाही लिहिता येणार. त्यानंतर 18 यूमध्ये आहेत आणि बीमध्ये 18 नाहीत म्हणून इथे 18 लिहिली आहे की नाही. त्यानंतर 19 यूमध्ये आहेत आणि 19 बीमध्ये नाहीत म्हणून इथं 19 लिहिली. म्हणून बी कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणते घटक आले बघा, 1, 18, 19. ठीक आहे. फाइंड कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लिमेंट्स. बघा काय फाइंड आउट करायचं, अँड ड्रॉ द इन्फरन्स. बघा बी कॉम्प्लिमेंटचं कॉम्प्लिमेंट, हे बघा बी कॉम्प्लिमेंटचं कॉम्प्लिमेंट फाइंड आउट करायचं. आता बी कॉम्प्लिमेंटचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय बघा. सो कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लिमेंट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स which are not in B complement but in U. Now B complements complement of B complement is equal to B. Understand this concept with the help of Venn diagram. Complement of complement is a given set itself. Complement of complement is a given set itself. ठीक आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, हा इथे वेन डायग्रामच्या सहाय्याने सुद्धा इथे आपल्याला हे रिप्रेझेंट करून दाखवलेलं आहे. बघा यूमध्ये कोणते घटक आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर बीमध्ये कोणते घटक आहेत आणि बी कॉम्प्लिमेंटमध्ये कोणते आहेत. त्यानंतर बघा इथे रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट्स. नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए अँड ए कॉम्प्लिमेंट. बघा कोणताच एलिमेंट्स हा ए आणि ए कॉम्प्लिमेंटमध्ये कॉमन नसतो. त्यानंतर ए इज अ सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट अँड ए कॉम्प्लिमेंट इज अ सबसेट ऑफ युनिव्हर्सल सेट. ठीक आहे. कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट यू इज एम टी. कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट यू इज एम टी and u complement is equal to 5. Complement of empty set is u. Complement of empty set is u. Therefore बघा इथं 5 दिलेला आहे, त्याचा कॉम्प्लिमेंट आणि काय दिलेला आहे u, युनिव्हर्सल सेट. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा इथे प्रॅक्टिस सेट दिलेला आहे 1.3. आता हा प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे, एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. बघा ए मध्ये कोणते घटक आहेत. ए कंटेंट द एलिमेंट ए बी सी डी ई अँड बी कंटेंट एलिमेंट सी डी ई एफ. सी मध्ये कोणते आहेत, बी आणि डी, आणि डी मध्ये ए आणि ई आहेत. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अँड व्हिच आर द फॉल्स. सो वी हॅव टू डिसाइड व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑर फॉल्स. सो सी here is given that C is a subset of B. So we have to decide, or we have to here decide which is a following statement true or false. Following statement true or false. So see here. So first see that every element of set A, every element of set C is the element of set B. So first C element of set C, that is B and D. आता B आणि D मध्ये जे घटक आहेत, C मध्ये जे घटक आहेत बी डी, तर हे बी डी घटक बी मध्ये आहेत का बघा. बी हा बी मध्ये आहे का, नाही आहे. डी आहे, परंतु बी हा घटक कशामध्ये नाही. बी हा जो घटक आहे तो कशामध्ये नाही, बी या संचामध्ये नाही. म्हणून हा जो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, हे जे स्टेटमेंट आहे हे स्टेटमेंट कसं आहे, फॉल्स आहे. हे स्टेटमेंट कसं आहे, फॉल्स आहे. FALSE. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरं स्टेटमेंट बघा, ए इज अ सबसेट ऑफ डी. आता एव्हरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ डी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ डी. बघा म्हणजे ए मधील सर्व घटक हे कशामध्ये असायला पाहिजे, डी मध्ये असायला पाहिजे. मग आता ए मधील सर्व घटक हे डी मध्ये आहेत का बघा. ए मध्ये कोणते घटक आहेत, ए बी सी डी ई. आता ए बी सी डी ई हे जे घटक आहेत ते डी मध्ये आहेत का, आहेत का.
ए आहे, ठीक आहे. बी नाही आहे इथे, बी आहे का? नाही आहे. सी सुद्धा नाही आहे. म्हणून हे जे ए इज अ सबसेट ऑफ डी, हे स्टेटमेंट कसं आहे? फॉल्स आहे. हे स्टेटमेंट कसं आहे? फॉल्स. ठीक आहे. त्यानंतर बघा तिसरं स्टेटमेंट, डी इज अ सबसेट ऑफ बी. सो हियर एव्हरी एलिमेंट ऑफ डी इज अ एलिमेंट ऑफ बी, हे असायला पाहिजे. डीमधील सर्व एलिमेंट्स हे कशामध्ये पाहिजे? बीमध्ये पाहिजे. आता डीमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत बघा? डीमध्ये एलिमेंट्स आहेत ए आणि ई. आता ए आणि ई हे बीमध्ये आहेत का? बघा बी, बघा ई आहे, परंतु ई हा घटक इथे नाही आहे. म्हणून हे स्टेटमेंटसुद्धा कसं आहे? फॉल्स आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, डी इज अ सबसेट ऑफ ए. आता डीमधील जे घटक आहेत, डीमधील घटक हे कशामध्ये आहेत का बघायचं आहे आपल्याला. डीमधील सर्व घटक एमध्ये आहेत का? तर डीमधील जे घटक आहेत ए आणि ई, हे घटक एमध्ये आहेत का? ए आणि ई आहेत. म्हणून डी हा काय होईल? डी हा एचा सबसेट होईल. हे स्टेटमेंट कसं आहे? ट्रू आहे. हे स्टेटमेंट कसं आहे? ट्रू आहे. TRUE आहे की नाही? ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. आता बीमधील प्रत्येक घटक हा एमध्ये पाहिजे. बीमधील बघा सी घटक आहे, सी आहे का? आहे. सी घटक याच्यात आहे, डी आहे, त्यानंतर ई आहे, एफ इथे नाही आहे. एफ आहे का इथे? नाही. म्हणून हे स्टेटमेंट काय होईल? फॉल्स होईल. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, सी इज अ सबसेट ऑफ ए. सीमधील सर्व घटक एमध्ये आहेत का? बघा सीमध्ये कोणते घटक आहेत? बी आणि डी. आता बी आणि डी एमध्ये आहेत का? बी आणि डी आहेत. म्हणून हे स्टेटमेंट काय होईल? हे स्टेटमेंट काय होईल? ट्रू होईल. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये काय दिलेलं आहे? टेक दिस सेट ऑफ नॅचरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 ॲज युनिव्हर्सल सेट अँड शो set x and y using Venn diagram. Now x contains the element x such that x belongs to n. x हा संच आहे, यामध्ये कोणता घटक आहे? x हा घटक आहे. आणि x हा घटक कसा आहे? याची प्रॉपर्टी पुढे दिलेली आहे. x बिलॉंग्स टू n म्हणजे x हा नॅचरल नंबर आहे. आणि x कसा आहे? ग्रेटर दॅन 7 आणि लेस दॅन 15. तर मला आपल्याला इथे आपल्याला आता कोणता संच बघावा लागेल? एक्समध्ये कोणते घटक येतील बघा. तर एक्समध्ये आपल्याला कोणते, एक्स कसा आहे? नॅचरल नंबर आहे. ठीक आहे. 1 2 3 4 5 6 हे नॅचरल नंबर. परत एक्स कसा आहे? एक्स इज ग्रेटर आहे. एक्स हा ग्रेटर आहे 7पेक्षा. मग 7पेक्षा ग्रेटर नंबर कोणता? 8. 7पेक्षा ग्रेटर नॅचरल नंबर 8 9 10. त्यानंतर 11 12 13 14. आता 15 नाही घेता येणार आपल्याला. एक्स कसा आहे? 15पेक्षा लहान घ्यायचा आहे, म्हणजे 14पर्यंत. बघा 8 9 10 11 12 13 14 हे एक्सचे घटक झाले. त्यानंतर वायमध्ये कोणते घटक येतील बघा? वाय संच, वाय y contains the element y such that y belongs to n and y is a prime number from 1 to 20. आता 1 ते 20 मधील प्राईम नंबर्स आपल्याला लिहायचे आहेत. आता 1 ते 20 मध्ये प्राईम नंबर्स कोणते? तर प्राईम नंबर आपल्याला माहीत आहे. म्हणून y या संचामध्ये कोणते घटक येतील बघा? y प्राईम नंबर 2 नाही का? 3, त्यानंतर 5 7 8 नाही येणार, 9 नाही येणार, 10 नाही, 11, त्यानंतर 12 नाही, 13, 14 नाही, 15 नाही, 16 नाही, 17, त्यानंतर 18 नाही, 19 आणि आपल्याला 20पेक्षा लहान पाहिजे. ठीक आहे. एवढे नंबर झाले. कोणते झाले? 2 3 5 7 11 13 17 19. ठीक आहे. आता हे आपल्याला कशाच्या सहाय्याने शोध करायचं आहे? हे आपल्याला युनिव्हर्सल सेट हे घ्यायचा 1 ते 20 आणि हे आपल्याला वेन डायग्राम आणि त्यामध्ये एक्स आणि वाय हे दोन संच आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे आहे.
ठीक आहे. तर याची वेन डायग्राम कशी येईल बघा. सुरुवातीला आपल्याला अशा पद्धतीने वेन डायग्राम काढावी लागेल नाही का. आणि यामध्ये एक्स हा संच घ्यावा लागेल, त्यानंतर वाय हा संच घ्यावा लागेल आहे की नाही. आता एक्समध्ये आणि वायमध्ये कॉमन जे आहे त्याच्यात लिहावं लागेल आहे की नाही. आता इथे असं लिहिता येत नाही, थोडंसं अवघड जाईल, पण तुम्हाला हे बघा करता येईल. हां, तुम्ही एकदा प्रयत्न करून बघा, तुम्हाला ते करता येईल. ठीक आहे. त्यानंतर दुसरा जो तिसरा एक्झाम्पल बघा. यूमध्ये कोणते एलिमेंट्स आहेत, 1 2 3 आहे की नाही. 1 2 3 7 8 9 10 11 12 आणि पीमध्ये 1 3 7 10. आता यू हा युनिव्हर्सल सेट झाला आणि पी हा संच झाला. देन शो दिस सेट यू पी पी कॉम्प्लिमेंट बाय वेन डायग्राम अँड व्हेरीफाय पी कॉम्प्लिमेंट पी कॉम्प्लिमेंट ऑफ पी कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू पी. ठीक आहे मित्रांनो, मी हे तुम्हाला नाही का एका वहीवरती हे काय म्हणता येईल त्याला, याची वहीवरती अंडरला राईट डाऊन करतो ही सर्व एक्झाम्पल आणि त्याची फोटो तुम्हाला मी सेंड करतो. हां, पण आणि तुम्हाला जमलं तर ती सोडवण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा, कारण इथे सॉल्व करून देणं थोडंसं अवघड जाईल, कारण याच्यावर स्क्रीनवरती तेवढं लिहिता येणार नाही. हां, ठीक आहे मित्रांनो, हे व्हिडिओ बघा आणि हे एक्झाम्पल 1.3 यामधील हे जी काही एक्झाम्पल आहेत ती सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे, आता तुम्ही या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्स फॉर वॉचिंग आणि रोज अभ्यास करत जा, दिलेले व्हिडिओ वगैरे सर्व बघत जा. ठीक आहे, धन्यवाद.